1978년 10월 21일 호주. 한 남자가 배세 옆 상공을 비행하고 있었다. 그런데 Melbourne, this is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000? 관제탑과 급히 교신을 시도하는 남자. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. It's hovering and it's not an aircraft. 그는 이상한 비행 물체가 자신을 따라오고 있다는 교신을 보내는데 Jesus! What on earth is that? 잠시 후 It's hovering and it's not an aircraft. 날카로운 소음을 끝으로 교신은 끊어졌고 남자와 그가 탄 비행기는 영영 자취를 감추고 만다. 비행 도중 사라진 남자는 호주 국적의 20살 청년 프레데릭 발렌티크였다. 영국 항공훈련단 소속인 그는 1978년 10월 21일 저녁 6시 19분 홀로 경비행기를 타고 호주 멜번 남쪽의 무라빈 공항을 출발해 태즈메이니아 킹 아일랜드로 향하던 중 벨스 해협 4,500피트 상공에서 갑자기 실종된다. Get it, please. We believe that Mr. Valenti crashed into the sea because of his lack of experience. We are searching the area at the moment. 이에 8대의 민간 항공기와 군용 항공기를 총동원해 수색에 들어간 호주 경찰은 프레데릭이 조종 미숙으로 인해 추락사한 것으로 추정했는데 사고 당시 프레데릭의 비행 경력은 150시간으로 영국 항공훈련단에서 개인조종사 면허를 취득한 상태였지만 호주 공군 입대 시험에서 2번이나 낙방했으며 심지어 시드니의 항공통제구역에 잘못 들어갔다가 관제탑으로부터 경고무전을 들은 적이 있을 만큼 조종 실력이 서툴렀기 때문이었다. 하지만 계속되는 수색에도 불구하고 프레데릭은 물론 경비행기의 잔해조차 찾을 수 없었는데 Look, he crashed into the water, so the wreckage should be somewhere there, right? Yeah, definitely. Maybe it wasn't a plane crash. Think about what he said before he disappeared. 그러자 사람들은 프레데릭의 실종에 뭔가 다른 원인이 있을 것이라고 생각하기 시작한다. 무엇보다 그렇게 생각한 이유는 실종 직전 그가 남긴 교신 내용 때문이었는데 Melbourne, this is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000? 무라빈 공항에서 이륙한 지 47분이 지난 저녁 7시 6분경 자신의 주변을 비행하는 물체에 대해 확인해달라며 관제탑에 교신을 보내온 프레데릭. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. 하지만 이상하게도 관제탑의 레이더에는 프레데릭의 경비행기 외에 그 어떤 것도 포착되지 않았다. Melbourne, this is Delta Sierra Juliet. The aircraft is just in front of me. Melbourne, this is Delta Sierra Juliet. The aircraft is just hovering above me. 그러자 그는 공포에 질린 목소리로 다시 한번 비행 물체에 대해 상세히 설명했는데 It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. It's also got a green light and a sort of metallic, like it's shiny on the outside. 그리고 5분 후인 저녁 7시 11분경
It's hovering and it's not an aircraft. 이것이 항공기가 아니라는 말과 함께 쇠가 긁히는 듯한 날카로운 소음을 끝으로 통신이 두절됐고, 그가 탄 경비행기는 관제탑의 레이드에서 영영 사라지고 말았던 것이다. Really strange, isn't it? An aircraft that doesn't show up on the radar. What do you think it was? I don't know. It is really strange indeed. Hey, do you think it was the UFO? 그러자 일각에서 프레데릭이 마지막으로 본 것이 UFO라는 주장이 제기된다. 프레데릭은 관제탑과의 교신에서 비행물체가 마치 자신을 가지고 노는 것처럼 매우 빠른 속도로 움직이고 있으며 초록색의 불빛을 내뿜고 있다고 말했는데, 더군다나 이 비행물체가 관제탑의 레이더에 잡히지 않은 것으로 보아 UFO가 아니겠냐는 것이다. 그런데 At dusk, on October 21st, I saw a strange object near the lighthouse in Bass Strait. And it looked like a UFO. It was around 8 o'clock. There's a green light that passed through the sky, and it went incredibly fast. It was really, really fast. 놀랍게도 프레데릭이 실종된 날, 실제 UFO를 목격했다는 사람들의 제보가 잇따른다. 그들이 UFO를 목격한 장소는 호주 멜번 근교의 질러, 프랭크스톤, 케이프 오트웨이, 브라이튼 등으로 모두 프레데릭이 실종된 지점 근처였으며, 실제로 배관공인 로이마니 포로도는 배세 옆 등대 근처에서 정체불명의 물체를 목격한 뒤 그 사진을 촬영하기도 했다. 게다가 Actually, Frederick told me once that he saw a UFO. 프레데릭의 아버지 귀도 발렌티크 역시 아들이 이전에도 UFO를 목격했었다며 뜻밖의 주장을 하는데, You don't look so good, Frederick. Had a bad day? Dad, listen. I think I saw a UFO today. It kept following me. You know, as it wanted to kidnap me. What? 귀도 발렌티크에 따르면 프레데릭이 실종되기 10개월 전 비행 중에 UFO를 목격했다고 말했고, UFO가 자신을 납치할 것이라며 불안에 떨었다는 것이다. I thought he was talking nonsense at that time, but obviously he wasn't. He was kidnapped by a UFO. 이에 귀도 발렌티크는 UFO가 프레데릭을 납치한 것이라고 주장한다. 그러자 언론 역시 프레데릭의 실종 사건과 UFO를 연관지어 보도했고, 이 미스터리한 사건은 전 세계적으로도 큰 화제가 되는데, 이러한 논란 속에서 끝내 아무런 잔해도 찾지 못한 호주 경찰은 수색을 종료한다. 그런데 그로부터 5년 후인 1983년 7월, What is that? 호주 태즈메니아 인근의 플린더스 아일랜드 해변에서 경비행기 엔진 부품이 발견되는데, 부품이 발견된 장소는 프레데릭의 교신이 끊긴 지점에서 그리 멀지 않은 곳이었으며, 이 부품은 세스나 182기종으로 실종 직전 프레데릭이 탑승했던 경비행기와 같은 것이었다. 이를 근거로 호주 경찰은 발견된 부품이 프레데릭의 경비행기의 잔해 일부라는 결론을 내렸고,
오랫동안 미제로 남아있던 프레데릭의 실종 사건은 사고사로 마무리된다. 하지만 Even if it was an accident, he definitely saw something that night, right? Yeah, I agree. 그럼에도 그가 목격한 물체가 무엇이었는지는 끝내 밝혀지지 않았고 의문으로 남았다. 그러던 2013년 미 공군 조종사 출신으로 과거 경비행기 사고 사례를 조사하던 제임스 맥가하는 놀라운 주장을 하는데 What Mr. Valentic saw in 1978 was not a UFO. He was deceived by optical illusion due to graveyard spiral. 실종 직전 프레데릭이 그레이브야드 스파이럴 때문에 착시 현상을 일으켰다는 것이다. 그레이브야드 스파이럴이란 비행 중 반복된 회전으로 인해 조종사가 완전히 방향 감각을 잃게 되는 것을 말하는데 제임스 맥가하는 당시 조종 실력이 미숙했던 프레데릭이 바다 위에서 야간 비행을 하면서 360도 회전을 반복했고 그 과정에서 점차 방향 감각을 잃게 되면서 결국 그레이브야드 스파이럴에 빠져 거꾸로 비행하고 있었을 것이라고 추정했다. 즉, 그가 하늘이라고 생각한 것은 바다이며 바다라고 생각한 것은 하늘이었다는 것이다. Without knowing it, he was flying upside down and starting to think that his own aircraft's lights reflected in the water was UFO. What is that? Air Force plane? Melbourne, this is Delta Sierra Juliet. Is there any traffic below 5,000? 제임스 맥가하의 주장에 따르면 프레데릭은 구름에 비친 케이프 오트웨이 등대 불빛과 자신이 몰던 경비행기의 불빛이 바다에 비친 것을 보고는 주변에 비행 물체가 있다고 착각했다는데 그 후 이 물체를 피하기 위해 방향을 회전하거나 고도를 낮췄지만 불빛은 계속 그를 따라왔고 그럴수록 기체는 점점 해수면과 가까워져 결국 바다에 추락했다는 것이다. 그렇다면 제임스 맥가하의 주장대로 그날 밤 프레데릭이 본 것은 그가 몰던 경비행기의 불빛이었던 것일까? 하지만 이 역시도 추측에 불과할 뿐 이를 뒷받침할 아무런 증거도 없으며 그가 마지막으로 본 비행물체에 대해서는 지금까지도 논란이 되고 있다. 의문의 무전을 끝으로 실종된 조종사 프레데릭 발렌티크. 그의 아버지 귀도 발렌티크는 2000년 숨을 거둘 때까지 아들이 UFO에 납치된 것이며 언젠가는 돌아올 것이라고 믿어 장례식조차 치르지 않았다고 한다.